Okay, so this one is the first question. This class, the HCF of 18 and 24 by prime factorization is. Okay, so here 18 prime factorization start with 2. 2 teacher. 9 2 ja, 9 the. 3 3 ja. 3 3 the. 3 3 into 1 the. 2 into 3 square. Next 24 prime factorization. 2 12 ja 2 24. 12 the. 2 6 ja 2 6 the. 3 ja. 2 3 the. 2 cube 3. So find HCF. HCF means what? What is the full form of the HCF? Highest Highest common common factor. factor. Common So factor. here 2 factors are there, 2 and 3. So 2 have a least common power. Least common power ఉన్నటువంటి 2 ఏంటి నాన్న? 2 cube or 2 power of 1? 2. 2 power of 1. 2 ma'am. Next 2 here power 3 of 1. square, here 3 power of 1. So 3. So 3. HCF of 18 and 24 is 6. సో 6. మనం ప్రీవియస్ లో ఇంకో మెథడ్ కూడా డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, సో 18 24 డైరెక్ట్ గా 2 తో చేస్తే 2 హౌ మనీ జా 9 జా 12 జా అగైన్ 3 తో 3 3 జా 9 3 the. 3 4 the. 4 జా. 3 సో హెచ్సిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఇక్కడ ఏవైతే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వాటిని మనమే తీసేసుకోవాలి హెచ్సిఎఫ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు. ఎల్సిఎం ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అన్నిటిని మల్టిపుల్ చేస్తాము, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటాము కదా. సో హెచ్సిఎఫ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ని కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే తీసేసుకోవాలి. 2 into 3 6. ఓకే, సో హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 18 and 24 6. ఇంకా మీకు డివిజన్ మెథడ్ కూడా ఉంటుంది. ఏంటి అంటే 18 ని 24 తో డివైడ్ చేసేటప్పుడు 18 హౌ మనీ ఇస్ 1 జా, డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 6 హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 6 తో 18 డివైడ్ చేస్తే 6 3s are 18. ఓకే, 0. సో హియర్ ఆల్సో ఆన్సర్ 6. ఓకే, దిస్ వన్ is the division method. This is an also one of the factorization method. This one prime factorization method. Okay. Ma'am, next slide. Next slide ma'am. Which is the easiest method? Division. Division ma'am. Division method easy, huh? Yes ma'am. Easy. Ma'am. And this LCM method, ma'am. LCM method easy, huh? Very good. నాకు కూడా అలా అనిపించింది LCM easy. LCM కట్టి ఇటు తీసుకోవాలి. Okay, all of you? Yes, ma'am. Next slide ma'am. So next one, the LCM of a 12 and 18 by prime factorization. Okay, so here 12 18 LCM. So here మన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో ఇండివిజువల్ గా 12 కి 18 ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేకుంటే ఏకంగా ఒకేసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో 2 హౌ మనీ జా 6 9 జా 2 3 జా 3 3, ma'am. 3 2. 3 So 2 3 2 ja, 3 3 3 ja. So 2 square into 3 square, that means 4 into 9, 36. The LCM of the 12 and 18 is 36. 36 ma'am. సో మీరు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 6 జా 2 3 జా 18, 2 9 జా 3 3 జా. సో హియర్ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3, హియర్ 2 ఇంటూ 3 స్క్వేర్. సో ఎల్సిఎం కి ఎలా ఎల్సిఎం కి హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ తీసేసుకుంటాం. ఇక్కడ కామన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ 2 and 3 2 and 3. ఓకే, సో ఈ 2 కి హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏంటి? 2 పవర్ ఆఫ్ 1 or 2 పవర్ ఆఫ్ 2? 2 power of 2. Power of 2. నెక్స్ట్ 3 కి హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నటువంటి 3 వాల్యూ power of 2. Power of 2. 3 square. So here 4 into 9. 36. 5. LCM only. LCM only, you right? Okay, next one. So the LCM and HCF of two numbers are 8 and 48. If one number is 24, what is the another number? So here HCF of 8, LCM is 48. One number A equal to 24. What is the another number? So what is the formula?
Product of the Product of two numbers by HCF. Product of two product of numbers. the HCF into LCM. So to find out one number B equal to LCM 16, ma'am. into LCM by 16, one number 16, ma'am. 8 into 48 by what is the number? 24. 24. 24 1 ja, 24 2 ja. So 8 into 2 16. 16. What is another number? 16. 16. Okay, all of you understand or not? Yes, ma'am. Very good. అర్థమైందండి. Next line, ma'am. Yasvin, do you understand? Yes, madam, I understand. Next one, by prime factorization, find LCM of 8, 9, 12. Okay, LCM. 8, 9, 12. So, 2 Two how ten. many is 4 ja, 9, 2 6 ja. Again 2 ja 4, 9, 2 3 ja 6, 3, 2, 3 ja 9, 1 ja 3. So, what are the factors here? 2 power of Two cube into two. and 72, ma'am. that means 8 into 9, 72 is the LCM 22. of 8, 9, 12. Okay, 72. 12. Okay, all of you? Next line, ma'am. Next one. Factorize 18 and 30 into prime factors. Find their HCF. So, 18 ki 30 ki common factor చూద్దాం. So, మనం LCM method లో వెళ్దాం first. So, 2 how many is 9 ja, 2 15 ja. Again, both numbers cancel with 3 తో. 3 3s are 9 and 3 5s are 15. So, here, which is the highest common factor of the both 18 and 30? 2 into 2 into 3. 3 Into ma'am, 6. HCF of 6. 18 and 30. 30. Understand or not, all of you? So, 18 and 30. Madam, we 18 understand. 30 Yes, and ma'am. 18 1 ja. So, what is the remainder here? 2 12, 1 Two. 1. Again 18 1 12 6 12 2 రిమైండర్ 0. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి అంటే మనకి రిమైండర్ 0 వచ్చినంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ అలా అవుతుంది. సో ఇక లాస్ట్ ఏదైతే డివిజన్ ఉంటుందో రిమైండర్ 0 వచ్చేటప్పుడు డివిజన్ ఏమైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ది బోత్ నెంబర్స్. ఓకే, సో హియర్ హెచ్సిఎఫ్ is 6. సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో ఇండివిజువల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. చేసి లీస్ట్ ఆర్డర్ ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ ని మల్టిపుల్ చేస్తే అక్కడ మనకి హెచ్సిఎఫ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ find HCF of 72, 108, 210 by the factorization. So here 72, 108 and 210. So here also 2 how many is the HCF nana? Okay, 2 how many is 72? 36. 236. How many is the 50? 254. Here 105. 2. 105. So ఈ 3 కూడా క్యాన్సిల్ అయినటువంటి నెంబర్ చెప్పండి. 36 54 3 తో అవుతుంది. 3. ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ కూడా 2 3 తో 3 12 ja. 12 ja 18. 54 18 ja 3 25. 35, sir. 35, ma'am. 3 ja 35, ma'am. 25. 9 and 15 35 ja. సో మనకి ఇక్కడ 3 కూడా మనకి ఏ నెంబర్ తో పోతాయి? 12 18 35 ఏ నెంబర్ తో కూడా మనకి క్యాన్సిలేషన్ కాదు. 3 వస్తుందా? 3 6 ja, 3 9 ja. నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏంటి? 2 into 3 6 is HCF of 72, 108, next 210. సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో వెళ్దామా? Ma'am. 72 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 2 36, 2 18, 2 9. 18. Ma'am, 2 in 9 ja, 12 and 18 will come, ma'am. సో ఓకే, సో నెక్స్ట్ నెంబర్ Ma'am, 108. 100. సో 254 ja. 254, 227, 218 ja. 227, 3 9, 3 3. So here 2 square 3 cube. Next number 210. How many is that? 2 1 ja, not 5 ja. 2 105, sir. No 2 5. not, ma'am. 3 3.
5 ma'am. 3 5 35 sir, 5 7 sir. 2 into 3 into 5 into 7. So common factors ఏంటి? HCF, highest common factor. Common factor 2 into 3, 2 into 3. Here 2 into 3 only 1 powers. So ఇప్పుడు మనం ఏం తీసేసుకోవాలి? 2 into 3 only. 2 into 3. లీస్ట్ పవర్. సో మనకి కామన్ గా ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ 2 3 2 3 2 3. సో లీస్ట్ పవర్ ఎక్కడ ఉంది? 2 పవర్ ఆఫ్ 1 3 పవర్ ఆఫ్ 1 2 పవర్ ఆఫ్ 1 2 3 power పవర్ ఆఫ్ of 6. ఓకే, 6. సో మీరు డివిజన్ Ma'am? మెథడ్ ట్రై చేయండి. Ma'am, here 3 in 3 table 12 and 18 will come, ma'am. 18. Yes, ma'am. 3 6 108. Ma'am, 35 will not come, ma'am. Yes. Ma'am, HCF means all 3 numbers should be divisible. No, ma'am. In 108. ఈ నెంబరా? సో హెచ్సిఎఫ్ కి మనం ఇక్కడ ఎల్సిఎం కు మొత్తం డివిజిబుల్ చేయాలండి. హెచ్సిఎఫ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎల్సిఎం మెథడ్ లో ఇక్కడ అన్ని నెంబర్స్ అనేవి ఒకే నెంబర్ తో క్యాన్సిలేషన్ అయితే మాత్రమే మనం ఈ ప్రాసెస్ డివిజన్ ప్రాసెస్ అనేది చేయాలి. ఓకే, Okay. ఇక్కడ 12 18 2 తోని 3 తో అవుతుంది, 35 కాదు కదా. 35 7 తో 5 తో అవుతుంది, 12 18 కాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఒక నెంబర్ తో మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకే, I Okay. hope you understand, Yasmin, now. Okay, ma'am. So if you I feel difficult understand. this method, you follow prime factorization method. Okay. Okay, ma'am. Next one, the product of two numbers is 180 and their HCF is 6 and find the LCM. So 40. here formula is product of two numbers equal to LCM into HCF. So according to the ma'am. data, product of the two numbers, how much? 180. Product of the two numbers, 180. Next, HCF, 6. What is the LCM? So here, LCM is 180 by 6 and LCM equal to 180 by 6. So here 6 1s are 6 30s are LCM is 30. Okay, all of you? Next one. So here the least square number which is exactly divisible by 3, 4, 5, 6 and 8. So here, so least square number which is exactly divisible by 3, 4, 5, 6, 8. అంటే క్రింద ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో ఒక స్క్వేర్ నెంబర్ అనేది ఉంది, లీస్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అనేది. ఆ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని నెంబర్స్ తో కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ అవుతుంది, అంటే రిమైండర్ 0 వస్తుంది. సో here we calculate the LCM of the 3, 4, 5, 6, 8. Option, ma'am. Okay, LCM ని find out చేద్దాం. How many is that? 2 2s are 4, 5, 2 3s are 6, 4s are. Next, 2 table 3, 1, 5, 3, 2s are. 3 table 1, 1, 5, 1, 2. So here what are the factors? 2 power of 3, 20. power of 1, 1. 5 power of 1. సో ఇక్కడ నెంబర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అవడానికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఈవెన్ అయి ఉండాలి. ఫ్యాక్టర్ పవర్ అనేది ఏమై ఉండాలి? ఈవెన్ అయి ఉండాలండి, ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇవన్నీ ఏమై ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 గాని 1 గాని 1 గాని ఆడ్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఆ ఈవెన్ పవర్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏ నెంబర్స్ తో మల్టిప్లై చేయాలి ఈ నెంబర్ కి? 2 2s అగైన్ 2 తో, నెక్స్ట్ ఎనదర్ 2, నెక్స్ట్ ఎనదర్ 2 3, ఎనదర్ 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, డు యు అండర్స్టాండ్? సో హియర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 క్యూబ్ 2 to the 4 of 6. అండ్ 3 స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, ఏమొస్తుందన్న? 16 into 16 into 9 into 25. 25. 25 9 ja 25. 225. 225. 225. 8 8 25. 32 Square కదా. 0 4 here Option A. 36. Option So here 3600 is that least perfect square number. Least square number is 3600. Do you understand or not, all of you? Ma'am, we can do it Understood, another ma'am. method also. Tell me, Nana.
మనోనిత్ రెడ్డి. Ma'am, they gave numbers 3, 4, 5, 6, 8. We should check in options, ma'am. With those all numbers, which number is divisible? Little bit difficult, okay, Manonit. Even I say. don't understand. Last step not understand. I didn't understand, Nana. Even say. I did not understand. You didn't understand this method? Yes, ma'am. Okay, first you tell me what is the LCM of the 3, 4, 5, 6, 8? ఏమొచ్చాయి మనకి ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్? 2 cube into 3 power 1 into 5 power 1. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి 4 కి 4 అనేది ఏంటి? ఇక్కడ స్క్వేర్ టర్మా కాదా 4 అనేది? Yes, ma'am. ఏంటి 2 స్క్వేర్ గా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 5 అనేది స్క్వేర్ అవుతుందా? No, ma'am. నో. ఓకే, 6 నాట్ ఏ స్క్వేర్ టర్మ్. నెక్స్ట్ 9 Yes, 3 ma'am. స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే ద లీస్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 3, 4, 5, 6, 8. సో ఈ నెంబర్స్ తో మనకి డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో ఈ స్క్వేర్ టర్మ్ మనం కనుక్కోవడానికి మనకి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసి యాక్చువల్ గా అయితే ఏమొస్తుందంటే 15 into 8. 15 హైట్ జర్ హౌ మచ్ నాన్న? 120. 8. ఓకే, హౌ మచ్? 120. సో ఈ 120 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఈ నెంబర్ అనేది. మనం అన్నిటిలో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి 120 తో ఏ నెంబర్ అయితే డివిజిబుల్ అవుతుందో అందులో లీస్ట్ నెంబర్. ఓకే, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే అలా కాకుండా ఇంకా ఈజీగా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామా ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ అంటే, ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ ఎగ్జాక్ట్ స్క్వేర్స్. ఇక్కడ 2 క్యూబ్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్ స్క్వేర్ టర్మ్ గా రాయలేము. అలా కాకుండా దీనికి 2 యాడ్ చేసామనుకో, మల్టిపుల్ చేసామనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 power 4 అవుతుంది. 16 అనేది ఎగ్జాక్ట్ స్క్వేర్ టర్మ్. 4 4 16. ఓకే, నెక్స్ట్ 3ని కూడా ఇక్కడ ఈ 1 ఉంది. ఓకే, పవర్ ఆఫ్ 1 ఉంది. దీన్ని కూడా మనం స్క్వేర్ నెంబర్ గా రాయాలంటే ఎనిదర్ 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది? 3 స్క్వేర్ అవుతుంది. దాన్ని 9 అనేది ఎగ్జాక్ట్ 3 into 3 అనేది అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5 సేమ్ కూడా 5 into 5 స్క్వేర్ టర్మ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఇవిన్ సాయి మనం జస్ట్ స్క్వేర్ టర్మ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి కోసమని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 క్యూబ్ కి ఎనిదర్ 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 3 power of 1 కి ఎనిదర్ 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 5 power of 1 కి 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది? 2 power of 4, 3 power of square అండ్ 5 power of 2 స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు వీటిని అన్నిటిని మల్టిపుల్ చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి లీస్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది. సో నీకు ఇది డిఫికల్ట్ గా ఉంటే వచ్చినటువంటి 120కి అన్నిటితో కూడా డివిజిబుల్ చెయ్యు. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ గా పోయే నెంబరే మన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ 5 bells begin to toll together and toll again at the intervals of a 6, 5, 7, 10 and 12 seconds respectively. How many times will they toll together in 1 hour excluding 1 at the start? Okay, so here ఇక్కడ మనం LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా HCF అండి? LCM. LCM, ma'am. సో ఈ బెల్స్ లైట్స్ అనేది వచ్చేటప్పుడు మనం LCM ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో LCM ఆఫ్ ద విచ్ నెంబర్స్? 6, 5, 5, 7, 7, 10, 10, 12. 5, 7, 10, seconds 12. మనం LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 2 how many is that? 3, 5, 7, 5, 6. Again which table? 3 table. 3, 1, 5, 7, 5, 2, 5, 5, 1, 1, 7, 1, 2. So here how many twos? 2 into 3 5. 2 into 3 into 5 into 7 into. So here 4 into 3 12 12 into 5 60 60 into 7 420 ఏంటివి? మినిట్సా, హవర్సా, సెకండ్సా? minutes. Seconds. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి టైమింగ్ ఎలా ఇచ్చారు? 1 అవర్ ఇచ్చారు. 1 అవర్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి 60 వాల్యూ minutes. సెకండ్స్ లో వచ్చింది కాబట్టి 1 అవర్ ని మనము అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 అవర్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ సెకండ్స్? 3600 సెకండ్స్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని టైమ్స్ రోగుతాయి అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఉన్నటువంటి 1 అవర్ ని 3600 by 420 చేయాలి. ఓకే,
సో 0 0 క్యాన్సిల్ 42 6 table. 6 tables తో చేద్దాం 6 7 జా అండ్ 6 6 6 జా 60 by 7 8 జా 56 నెక్స్ట్ 4 పాయింట్ 0 5 జా 25 8 times. నెక్స్ట్ అగైన్ 7 జా 49 10 సో మీరు జస్ట్ హోల్ నెంబర్ పార్ట్ తీసేసుకోండి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 8 టైమ్స్ ఓకే ఒకవేళ వాళ్ళు స్టార్టింగ్ ది కూడా తీసుకోమంటే +1 చేయాలండి చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ దే టోల్ టుగెదర్ ఇన్ 1 hour ఎక్స్క్లూడింగ్ ద 1 at స్టార్ట్ సో స్టార్టింగ్ ది మనం విడిచిపెట్టాలి అంటే జస్ట్ ఏదైతే మీకు ఆన్సర్ వస్తుందో అది నోట్ చేయాలి అలా కాకుండా విత్ స్టార్టింగ్ బెల్ తో ఇంక్లూడ్ చేయమంటే 8 + 1 అవుతుంది 9 అవుతుంది సో మీరు లాస్ట్ టైం ఒక క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఆన్సర్ 16 మీరు అందరూ కూడా ఏం వేశారంటే 15 వేశారు యువిన్ సాయి గుర్తుందా ఐడియా ఉందా లాస్ట్ టైం మనం రిపిటేషన్ లో Yes, చేసిన సెషన్ లో లాస్ట్ టైం మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చా నాకు క్వశ్చన్ అనేది ఓకే సో స్టార్టింగ్ బెల్ తో కలిపి వాళ్ళు కౌంటింగ్ చేయమంటే మనకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ +1 చేయండి అలా కాకుండా ఈ స్టార్టింగ్ బెల్ రింగ్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయమంటే వచ్చినటువంటి ఆన్సరే మీ యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది సో you understand or not so here how many times all together in 1 hour excluding the 1 at the start అక్కడ యాక్చువల్ స్టార్ట్ అయినటువంటి రింగ్ ని మనం విడిచిపెట్టేసి ఈ 1 hour లో ఎన్ని టైమ్స్ మోగాయి అంటే 8 టైమ్స్ అండి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 8 టైమ్స్ మేడం రచన 1 hour కాకుండా 20 minutes 10 minutes అట్లీస్ట్ ఎట్లా చేయాలి మేడం ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ అన్న 1 1 hour కాకుండా 20 minutes 10 minutes ఇస్తే ఎట్లా చేయాలి మేడం 10 minutes ఇస్తానా 10 minutes ని ఇక్కడ 1 hour ప్లేస్ లో 10 minutes ఇస్తే మీరు సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి 10 minutes into 1 minute ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ సెకండ్స్ 60 సెకండ్స్ సో 600 by 420 వేయండి ఓకే రచన ఓకే మ్యామ్ నెక్స్ట్ వన్ సో హియర్ every counting number has an infinitive number of factors multiples prime factors మల్టిపుల్ సో మనకి నెంబర్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 యొక్క మల్టిపుల్ చెప్పండి నాన్న 2 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 up to infinity సో ఈ విధంగా ఏ కౌంటింగ్ నెంబర్ మనం తీసుకున్నా మల్టిపుల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి అన్నమాట సో ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి లిమిట్ గా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నాను 2 కి 1 and 2 ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ తీసేసుకున్న మనకి 2 కి 1 2 ఓకే సో హియర్ మల్టిపుల్స్ ఆర్ ద ఇన్ఫినిటివ్ నెంబర్స్ Next, HCF of 2 expressions is x plus 2 and LCM is x 9th class, Nana. No, ma'am. For us also there. Okay. Ma'am, I also know. Okay, don't make noise. So here, HCF of 2 expressions is x plus 2 and LCM is x plus 2 into x minus 1 into x square minus 2x plus 4. If one expression is x square minus 2x plus 4, then the second expression is number here. So here, what is the LCM? Second number B equal to LCM into HCF into LCM by one number. So here, according to the question, LCM is x plus 2 into x minus 1 into x square minus 2x plus 4. Ma'am, here x plus 2 means what, ma'am? x plus 2 means what? అది చూడు అక్కడ చూడు ఇక్కడ విను That's an expression. Okay, just you listen. That's HCF. చెప్పండి Okay, so next one HCF. HCF వాల్యూ x plus 2. X plus Okay, ఇవన్నీ కూడా 9th క్లాస్ సిలబస్ అండి 6th క్లాస్ వినండి ఓకే అర్థం కాకుండా మీరు కంగారు పడకండి ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసినవంతా కూడా 6th క్లాస్ సిలబస్ ఓకే ఇప్పుడు 9th క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు డిఫికల్ట్ గా ఉంటే వినండి జస్ట్ ఓకే
ఇది మీ syllabus, out of syllabus, 6th class. Okay. So here, what is the first number here? X square minus 2x plus 4. So మీకు ఈ Cancel, ma'am. డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ లో కనిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. చూడండి ఇక్కడ కూడా x స్క్వేర్ మైనస్ 2x క్యాన్సిల్. సో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? x ప్లస్ 2 ఇంటూ x ప్లస్ 2 ఏమొస్తుందన్న? X plus 2 square. వెరీ గుడ్. x ప్లస్ 2 స్క్వేర్. Another number is X minus 1, ma'am. so here which is the correct answer? Option D. Okay, 9th class. Understand all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next one, on 3 different road crossings, the traffic lights change their colors after 24 seconds, 36 seconds, 54 seconds respectively. If they change their color all together at 10 hours 15 minutes AM, then at a what time further they will change their color all together? So here are solutions. Option B, ma'am. LCM or HCF? Option B. Shashank? Option B. LCM. Very good. Ma'am, option B. Hey Shashank, I didn't ask answer, the procedure. Okay, so here 24 and 36, 54, LCM is 2 12 ja 24, 2 how many is 18 ja, and 2 27 ja 50. Again 2 3 ja 12, 9 ja 18, next 27. So 3 tables. 2 ja 3 3 ja 9. 9, sir. 9 ja. 3 double. 3 double, ma'am. 2 sir, 1 sir. 3 1 ja, 3 3 So how many twos? 2 cubes. 2 cube into 3 cube. 3 cube. 3 cube. So means 18 to 7 into 8. 7, 27. 5. 16, 36. 21. 16. Okay, don't make noise. So here seconds convert into the minutes. Seconds minutes లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? By 60. 60. By 60 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 3 are 18, 180. 3 4 are 420 అయిపోతుంది కదా. 3 6 రిమైండర్ హియర్ 6 and 11 36 సెకండ్స్ 3 minutes. అవుతాయండి. సో ఇక్కడ ఏదైతే కోషంట్ వస్తుందో అది మినిట్స్ అవుతాయి, రిమైండర్ సెకండ్స్ అవుతుంది. సో హియర్ ఈ 216 సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏంటంటే 3 minutes, ఓకే, అండ్ 36 సెకండ్స్ అండి. ఈ టైమింగ్ ని ఇనిషియల్ టైమింగ్ కి యాడ్ చేయాలి. ఇనిషియల్ టైమింగ్స్ 10 15. సో ప్లస్ 336 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? Option B. Option B. సో 10 10, 18 plus 3 18 minutes and 36 seconds. 6 AM. Okay, so here option B is the correct answer. Okay, do you understand now, all of you? Ma'am, next question. Wait. ఒక్క నిమిషం. So next one, the traffic lights of the 3 different routes change at a 48, 72, 108 seconds respectively. If they change at a 8:20 together, then at what time these all change again together? So here also find out LCM of the given numbers. Yes, ma'am. LCM 48, LCM 48, 72, 108, 2, 224 the 236 the 254, 220, 6 the 9 the 27, 3 double 6 the 3 9 the. Okay, so what are the factors? 827 4 into 3 cube. 3 cube. 8 4 3. So 9 into 16, 16 into 144. 3 cube here, 27.
So 16 7 ja 112 11 and 32 432. 432. 432 432 seconds minutes Seconds. to convert it into the minutes 432 by 60. very good. So here 432 how many 7 7 7 ja? 7 4. So here 2 1 12 are the seconds 7 are the here minutes. Minutes. Okay, so here 7 minutes and 12 seconds seconds. add to the initial timing. So here 8 hours Option B. 20 minutes 0 seconds plus. So here 0 hours 7 minutes 12 seconds. Add చేస్తే ఏమవుతుంది 8 plus 0 8 hours 8 hours 27 minutes 12 7 seconds. minutes. 27. Next 0 plus 12 seconds 12. Okay, all of you understand at the 9th class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here option B is the correct answer. Vinish, Rishant, Vimochana. Yes, ma'am. Understand. Very good. So next one, 6 bells begin to toll together at intervals of 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 25 seconds, 30 seconds, 35 seconds respectively. Then how many times will they toll together in a span of 7 hours? Okay. So here find out LCM of the 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okay. So how many is the two table? 10, 15, 20, 25, 30. 5 is direct 5. Can directly do it 5, ma'am. 5, ma'am. Done the processing. So here 5 2s are 3s 5 are 2s, 5 3s, 5 4s, 5 5s, 2 1s 2 1s, 2 2 5. Okay, don't make noise. Tejans, mute yourself. 1 3 1 2 5. So here what are the factors? 2 square. 2 square. 2 square into 3 into 5 square. 5 Someone with square. mute yourself. Okay. So here 2 7. square, 5 square, 3 into 7. So here 4 into 5, 4 into 25, 100 and 4 into 5 square means 25, 3 into 7. So here 100 into 21. That means 2100. 200 and So these are the 100. seconds. Next 7 hours means then how By many 60. times will they By toll together in a span of 7 hours? So 1 hour equal to how much? How many seconds 1 hour minutes. equal to? 3600. Next 7 hours. 7 hours into 7. 40. 25200. Wait. Ma'am, 25,200. సో ఇక్కడ మనకి 7 hours కదా 1 hour equal to 3600. సో 7 hours means 36 into 7 ఎలా ఉంచుదాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎన్ని టైమ్స్ మనం రోగాయి అంటే దిస్ సెకండ్స్ బై వచ్చినటువంటి ఎల్సిఎం కట్టినటువంటి వాల్యూ. ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రింగ్. So here 25,200. Option A. అన్న అలా క్యాల్కులేట్ చేస్తే లెందీ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం దాన్ని చేయడం డివిజన్ చేయడం. అంటే డైరెక్ట్ గా ఓకే. Do you understand or not all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టైమింగ్ ని 7 hours ఇచ్చారండి. మనం బిఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎలా చేసాము ఇచ్చినటువంటి 1 hour ని ఈజీగా సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని వచ్చినటువంటి ఎల్సిఎం తో డివైడ్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఏకంగా 7 hours ఇచ్చారు. 7 hours ని మళ్ళీ 3600 తో మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చినటువంటి నెంబర్ కి మనకి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన దాంతో డివైడ్ చేస్తే కొద్ది లెందీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1 hour ఈక్వల్ టు 3600 కదా.
సో ఇంటూ 7 చేస్తే మనకి సెకండ్స్ లో వస్తుంది ఏదో ఒక వాల్యూ అనేది. సెకండ్స్ నోట్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఈ 2/20. వాల్యూకి వచ్చినటువంటి ఎల్సిఎం వాల్యూతో డివైడ్ చేస్తే ఈజీగా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ 2 zeros క్యాన్సిల్. 7 1 7 3 21, 3 1 3 12 36. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, డు యు Okay, అండర్స్టాండ్ ma'am. ఫ్రెండ్స్? Okay, ma'am. All of you, do you understand? Yes, ma'am, we The length of understood. the largest square shaped tile which is used 5 meter 44 centimeter long, L equal to, and width of the floor 3 meters 74 centimeter, broad floor of a room. అంటే ఒక రూమ్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చారండి. రూమ్ మెజర్మెంట్ యొక్క లెంత్ 5 meters 44 centimeters అండ్ ఇక్కడ వైడ్ వచ్చేసరికి Ma'am. బ్రాడ్ 3 meters 74 centimeters. సో ఇక్కడ మనము చెప్పండి. Area of one formula will be there, na ma'am. Area of square for this one. Wait, Nana, wait. So here Ma'am, now HCF, converted into the ma'am. both values here. This Now is converted into convert. the both values in the same parameters units. So here meter converted into the centimeters. 544 centimeter. 1 meter equal to how many centimeters? 100 centimeters. 100 centimeters. So here 5 meters means 500 500 centimeters. 500 centimeters plus 44, 544 centimeters. 544. Here 3 meters 74 means 300 plus 74 centimeters. That means 374 centimeters. Okay. So here L వాల్యూ తెలుసు, B వాల్యూ తెలుసు. ఈ ఫ్లోర్ కి మనం టైల్ వేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఆ టైల్ యొక్క మెజర్మెంట్ అండి. మ్యాక్సిమం టైల్ మెజర్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ది 544 and 374 అండి. ఓకే, And division method, ma'am. 44. I mean 35 table only we can do. So 2 తో ఫస్ట్ 2 తో 2 how many is 2 2 ja 4 ja 1 ja 8 ja 7 ja. నెక్స్ట్ 17 టేబుల్ అండి. 17. 16 ja 17 టేబుల్. నెక్స్ట్ 11. మనకి ఇక్కడ 11 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కదా. సో విడిచిపెట్టిస్తే ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఏవైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ అయిన ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో ఎల్సిఎం అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద లార్జ్ మాక్సిమం స్క్వేర్ టైల్ మెజర్మెంట్? 34 centimeters. 34. Okay, all of you understand or not? Understood, ma'am. All of you. Understood, ma'am. Okay. Okay, 9th class. Next, the HCF of x square plus 1 and another value x square minus 1. So x square minus 1 ని x minus 1 into x plus 1 గా మనం రాయొచ్చు, కానీ x square plus 1 ని మనం నోట్ చేయలేము ఇంకా లీస్ట్ వాల్యూగా. సో ఇక్కడ మీకు ఏదైనా కామన్ కనిపిస్తుందా? కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆప్షన్స్ వెళ్ళండి. -1 plus 1, ma'am. Option C, ma'am. +1 Option C, ma'am. -1 plus 1 cancel. క్యాన్సిల్ No, ma'am. కాదు మీన్స్ One ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు నెంబర్స్ ఇస్తారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Ma'am, x minus 1. సో 2 6 కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? 6 కి 8 కి 2 కదా హెచ్సిఎఫ్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఎక్స్ టర్మ్ లో ఇచ్చారు. సో ఈ రెండింటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ లో 1 మాత్రమే అవుతుందండి. 1 హెచ్సిఎఫ్ మనకి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమీ లేదంటే ఏంటి? హెచ్సిఎఫ్ అనేది అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ నెంబర్ కి ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నెంబర్, and here also factors x square minus 1 and 1. So common factor ఏంటి? 1. Okay, HCF of these two x terms 1. Okay, all of you understand or not? Understood, ma'am. సో ఈ నెంబర్ కి కామన్ నెంబర్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అంటే 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే 1 అనేది ప్రతి నెంబర్ కూడా ఫ్యాక్టర్. సో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ 1 హియర్. సో హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ x square plus 1 and x square minus 1 is 1. Option C. Okay. Next, what is the smallest number in which when 2 is added, then the total is completely divided by each of 24, 36, 45, 60. So, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? HCF, LCM.
LCM. LCM, ma'am. Tell me, Nana. HCF or LCM? LCM. Very good. LCM. LCM LCM, 24, 36, 36, 45, 60, 60. 12, 2 18, 12 2 18 2 45, 45, 6 30. 2 6 6 9 45 15. 3 3 2 3 3 3 5 15 3 5 3 ma'am. 3 2 3 5 3 5. Okay, so what are the factors here? 2 cube. 2 cube, 2 3 cube, cube, 3 square, 5. 5. So multiple చేస్తే ఏమొస్తుంది? 8 into 9 8 into into 9 into 5. 360 నుంచి 360. మైనస్ 2 చేయండి. 358. 358 option A. 358. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో Option మనకి D, ma'am. 360 అనేది ఈ అన్ని నెంబర్స్ తో ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ అవుతుంది 360 అనేది. సో వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ విచ్ వెన్ 2 ఈజ్ యాడెడ్ దెన్ ద టోటల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డివైడెడ్ బై ఈచ్ ఆఫ్ 24, 36, 45, 60. అంటే క్రింది ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ అనేది అన్నిటితో డివిజిబుల్ అవుతుంది, కాకుంటే ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ కి +2 చేయాలి. సో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 258 కి +2 చేస్తే ఏమవుతుంది? 360 అవుతుంది. ఈ 360 అనేది LCM వస్తుంది. అంటే ఈ అన్ని నెంబర్ తో కూడా 360 అనేది ఏమవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, 360 అనేది. సో ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం వాడు ఫస్ట్ 1 యాడ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ కి మనకి వచ్చినటువంటి LCM కి మనం -2 చేయాలి. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 358 అవుతుంది. ఇప్పుడు 358 కి యాడ్ చేస్తే 2 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 360 వస్తుంది కదా. సో దట్స్ వై ఐ సబ్ట్రాక్ట్ 360 -2 హియర్. సో LCM లో మనకి ఈ విధంగా క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ అనేది లాస్ట్ లో మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ 2 అనే కాకుండా ఏ నెంబర్ అయినా సరే వచ్చినటువంటి నెంబర్ కి యాడ్ చేయమంటే మీరు వచ్చినటువంటి LCM కి మైనస్ చేయాలి. ఓకే, Ma'am, next question. HCF of 12, 7, 18 and 24. 12, 18, 24. 18, 24. LCM మెథడ్ లో చేసేద్దాం, ఈజీగా ఉంటది. 2 6 2 9 2 18. 6 2 9 2 ఈ 3 పోయే నెంబర్ ఏంటి? 3. 3 2 3 3 3 4. చేయకూడదు ఇంకా. ఓకే, ఎందుకు? కూడా క్యాన్సిలేషన్ కాదు, ఒకే నెంబర్ Option B. వచ్చినటువంటి Ma'am, 2 square 3 square 4. 2 into 3. 2 into 3. సో Option B. మీకు ఫ్రాక్షన్ లో HCF వచ్చేసరికి HCF of HCF of numerators by LCM of 6 by 7, denominators. ma'am. 6 by 7. LCM Denominators. Option D ma'am. డినామినేటర్. సో HCF మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. న్యూమరేటర్ 12 కి Option B, ma'am. 24 కి HCF ఏమొచ్చింది? 6 వచ్చింది. 2 into 3 6 HCF. Ma'am, LCM B1, ఏంటి? ma'am. 7 వస్తుంది. LCM అనేది 7. అన్నిటికీ డినామినేటర్ కామన్ కదా, 7 7 7. సో LCM 7 అవుతుంది. సో Ma'am, B1, ma'am. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్, if A and B two positive integers, then HCF of AB, LCM AB equal to. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి? HCF ఆఫ్ AB అనేవి అన్నోన్ నెంబర్స్ అండి. మరి ఇక్కడ HCF ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 3 కి HCF ఏమవుతుంది? కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1. సో హియర్ ఆల్సో A and B యొక్క కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1. సో HCF ఆఫ్ A and B 1. సో LCM ఆఫ్ A and B. సో ఇక్కడ LCM ఆఫ్ 2 and 3 ఏమవుతుంది? వాటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్ వాటి యొక్క LCM అవుతుంది 6. సో హియర్ ఆల్సో A into B. సో హియర్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ HCF ఆఫ్ A, B into LCM of A, B. So here how much? HCF 1 వచ్చింది. LCM product of the numbers A into B. That means Option A. product of the numbers A into B. Okay, do you understand all of you or not? Okay, 9th class. Understand, ma'am.
So next one. Understand. Highest common factor HCF of 12 a square bc and another number 15 a cube b C. square c cube. సో మనం HCF ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏంటి, ఎలా తీసుకోవాలి నెంబర్స్ అనేవి? కామన్ గా ఉండాలి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లీస్ట్ పవర్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ కామన్ గా మీకు ఏం కనిపిస్తున్నాయండి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ టూ ABC. నెంబర్స్ లో? ఏబిసి కనిపిస్తున్నాయి. ABC, సో ma'am. ఏకి వచ్చేసరికి లీస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నటువంటి నెంబర్, లీస్ట్ పవర్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏంటి? ఏ స్క్వేర్ ఏ క్యూబ్. Square, ma'am. Square. నెక్స్ట్ 215 కూడా HCF ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 3 215 చేద్దాం. హౌ మై 4 జా 3 5 4 जा 3 5 जा సో HCF is 3. 3. సో ఫస్ట్ 3 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ABC లో ఏ స్క్వేర్ వచ్చింది. బి వచ్చేసరికి లీస్ట్ పవర్ ఏంటుంది? బియా బి స్క్వేర్ లీస్ట్. సి వచ్చేసరికి సియా సి క్యూబ్. Ma'am. సో వాట్ ఈస్ ద HCF? Option, ma'am. 15 a cube b square 3 a square bc. ఓకే, సో మీకు ఈ 6th క్లాస్కి వచ్చేసరికి అన్ని నెంబర్స్ ఉంటే 9th క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏబిసిలు XYలు ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీబడి ఎనీ డౌట్స్? No, ma'am. No. Okay, I share PDF. Thank you all. Bye, bye. Have a nice day. Jai Hind. Bye bye Jai Hind. Hind. Tanasi, Jai Hind. Ma'am, Hmm. morning Ma'am, opened Jai Hind, the ma'am. mega grand test, ma'am, but it was not opened, ma'am. Bye, ma'am. Jai Hind, ma'am. Jai Hind Ala. Ma'am, యాసిడ్ రెడ్డి sir, ఏమైంది ప్రాబ్లం? morning I opened mega grand test, but it was not coming, sir. పిల్లలు తీసి చెప్తాక The grand test would be open at ఏమన్నారు 7 AM. రాము సార్ ఏమన్నారు సార్ టెస్ట్ పెడతాను. టెస్ట్ కంప్లీటెడ్ అని పెట్టినారు కదా. Sir, they kept in WhatsApp completed test message, sir. ఏమొచ్చింది పెట్టు, నువ్వు పెట్టు ఒకసారి వాట్సాప్ పెట్టు మెసేజ్ ఏమొచ్చిందని. మిగతా స్టూడెంట్స్ టెస్ట్ కంప్లీటెడ్ అని పెట్టినారు. అది ఏ టెస్ట్ రాసినారు అడుగు. మెగా టెస్ట్ రాసినారా, కోడ్ టెస్ట్ రాసినారా అని. Sir, they wrote mega grand test or code test, sir. ఒకసారి మీ మదర్ కి ఉన్నాను, ఏం కావాలో చెప్తాను నేను. హలో మేడం చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఈ మా బాబుది అది మెగా టెస్ట్ ఓపెన్ చేస్తేనేమో టైమర్ పడింది. వాట్సాప్ లో పిల్లలు టెస్ట్ కంప్లీటెడ్ అని పెట్టినారు కదా మెసేజ్. అది అది ఏది యాక్చువల్ కోడ్? మీకు నిన్న నైట్ ఒక PDF పెట్టాను, ఒకసారి చూడండి, అది చదవండి. అది ఎలా అంటే మార్నింగ్ 4:40 నుంచి 5 వరకు 10 మార్క్స్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ 6 to 6:20 ఒక 10 మార్క్ టెస్ట్ ఉంటుంది. 6:20 to 7 o'clock వీళ్ళు క్లోజ్ అయిపోద్ది కదా. అవునవును. మళ్ళీ ఈవినింగ్ కూడా ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆ టెస్ట్ వెంటనే ఉంటుంది అనమాట. సో నేను మీకు ఒకసారి ఒక వీడియో పెడతాను, వీడియో చూద్దరులేండి, ఒకసారి గైడ్ చేసి ఒక వీడియో పెడతా. మాకు అంటే మీరు యాప్ లోనే కదా సార్ చూడమంటాను అవి యాప్ లోనే కానీ రావట్లేదు మాది. మేము మీరు టైం అలా వెయిట్ టైం బియాండ్ దాటిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే రాదు. టైంలో ఇన్ టైంలో ఓపెన్ చేస్తే లేదు సార్. నేను మార్నింగ్ 3:45 కే చెక్ చేసినాను. మీరు నైట్ 3:45 ఓపెన్ 4:40 నుంచి 5 మధ్యనే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ టైమింగ్స్ లోనే ఓపెన్ అవుతుంది మేడం. 3:45 అలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సరే సార్, మాకు ఒకసారి అట్లా చెప్తాను, మంచి వీడియో పెడతాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియో పెడతాను, మీరు చూద్దరులేండి. సరే సార్. రైట్ మేడం. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? No, sir. Okay, I will extend 10 more minutes for examination for intelligence. I think it will be live up to 6:40. So after that, the class will be commenced. Okay, thank you to all. Have a nice day. Jai Hind. Jai Hind, sir. Bye, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai Hind.